गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निकटरे जगतर मंगल निमते निवेदन करी आज आरंभ करुछि 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे चाकरी होई पारु नाही, बारंबार शरीर असुस्थ हेउछि, यही विषयर समाधान सकाशे आपण माने आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहार सठिक विचार करी समाधानर सूत्र आपण को जणाई दिया जीव। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जून मासरे मीन राशि मासिक राशिफल। मीन राशि राशि चक्रर द्वादश तथा शेष राशि। यही राशिर अधिपति बृहस्पति महाग्रह और यही मीन राशि रे शुक्र ग्रहंकर उच्च स्थान बा सिंहासन। बुध महाग्रह एही राशि रे नीच। एही राशिर प्रकृति अधिक भाव प्रवण। मीन राशि उभयचर जल राशि होइतिबारु सर्वदा चल चंचल। उभयचर अर्थ चर राशि पुणी स्थिर राशि। समुद्रर या होची समुद्र राशि। समुद्रर कूल सबु बेले चल चंचल, किंतु समुद्रर मध्यभाग सर्वदा स्थिर। पवनर गति जुआड़े मीन राशिर गति सेयाड़े। एमानंकर वास्तव संसार को घृणा भावी काल्पनिक संसार गढ़ी थांती। परंपरा को पसंद करती, किंतु आधुनिक सभ्यता को आदरी नियंती, जहा द्वारा दुई नाबरे गोड़ देवा परी होई नष्ट होई थांती। जेउ धर्म पालन करुथिबे ताहा प्रति केही विरुद्ध कले सेमाने भयंकर होई उठंती। एमाने सरल और भद्र लोक अपमान और निंदा को भारी भय करी दूररु सतर्क रहितांती। निजर बहु क्षति हेउथाउ, किंतु कहार क्षति चाहि नथांती। सर्वदा एमानक तुंडरे थिबो जे प्रभु जहा करूचंती भल, जहा करिबे ताहा ही भल। ईश्वरंकर इच्छा पूरण हेउ। आर्थिक दृष्टि एमाने दुर्बल, किंतु धर्म मार्ग रे बहुल खर्ची। दैनंदिन जीवन रे एमाने धर्म प्रति टिके दृष्टि देइथांती। अभाव और सद्भाव समय रे बड़ धैर्यर सह ताल देई चलीथांती। ईश्वर विश्वासी जोगु धैर्य हरा हुंती नाही। सर्वदा हस हस मुह जोगु जेते दुख रे थिले मध्य केही जानी पारंती नाही। अशांति को एमाने बहुत भय करंती। जेउ कार्य करुथिबे जदि से कार्य परिवर्तन हला, तेबे मीन राशि व्यक्ति हठात ग्रहण करि पारंती नाही। निज अधीन रे रखिबाकू अन्य मानकू चेष्टा करिथांती। आध्यात्मिक मार्ग रे थिबारु परिवारक आक्रोशर शिकार होइथांती। एही माने भाग्यवान व्यक्ति होइथांती। मीन राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्र हला पूर्व भाद्र नक्षत्र, नरगण, बृहस्पति महादशार जन्म नक्षत्र और पुरुष सिंह वर्ग। पुरुष सिंह जंगल रे राजा होइथिबारु से प्रजावत्सल और शांत होइतांती। बड़ ज्ञानी उत्तम संतान प्राप्ति करिथांती। सेवा और महत कार्य रे विजय लाभ करिथांती। एमाने किंतु नारी जाति ठारू सर्वदा निंदा पाइथांती। जेते उपकार कले मध्य कौनसी नारी एमानकर उपकार बुझंती नाही। नारी जातिर शत्रु, तथापि नारी जणे विपद रे पड़िथिले ताकु एमाने साहाय्य करंती, विपदरु उद्धार करंती और परे तांको कर्म फल सकाशे तांकु छाड़ी देई थांती। एही नक्षत्रर नारी माने सौभाग्यवती होइतांती। वात्सल्य ममता भरपूर थाए। गुरुत्वपूर्ण कार्य करती।
ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ। ଏହା ନରଗଣ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗାଈ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ କିନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ, ରାଜନୀତି କରିପାରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ମାସରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ। 11 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୁଏ। 18 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଶରୀରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ଶାନ୍ତ, ଧର୍ମପରାୟଣା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ପତି ସେବା ଯେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବା ଥାଏ। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଦେବଗଣ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ହସ୍ତୀ ବର୍ଗ ଜଳ ରାଶିର ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଗଣ୍ଡ ନକ୍ଷତ୍ର। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ପୃଥୁଳ ଶରୀର, ଏକ ପ୍ରକାର କମନୀୟ ଚେହେରା ଥାଏ। ଏହି ଚେହେରା ସକାଶେ ନିଜକୁ ଅତି ମହାନ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଧନ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସତ୍ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ବହୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ପର ଉପକାରୀ କିନ୍ତୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହାକୁ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରି ଜିଦିଖୋର, ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହି ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 5 ଦିନ, 5 ମାସ ଓ 5 ବର୍ଷ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। 12 ବର୍ଷରେ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭୟ ରହେ। 42 ବର୍ଷରେ ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। 60 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଓ 84 ବର୍ଷରେ ମାର୍କ ହୁଏ। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 7 ଓ 9। ଶୁଭ ବାର ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଓ ଧନୁ ଲଗ୍ନ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲା ରବି ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, 8। ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଘାତ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଘାତ ମାସ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, ଘାତ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2024 ଜୁନ ମାସରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ରବି ତୃତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ହେଉନଥିବା କାମ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘରେ, ବାହାରେ, ଅଫିସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦରେ ଫସାଇ ଦେବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅଶୁଭ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ମନାନ୍ତର ହୋଇ କଳହ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ସୁଖରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଆସିବ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ନିଜ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ହେବ ଯେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେତେ ଠିକ୍ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେତେ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଏପରି ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବେ ଯାହାକି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଳି ପରି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟରେ। ତୃତୀୟ ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଅଯଥାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବେ, ଯେଉଁ କଳିକୁ କେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଥିବ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ବୁଧ ରହିଲେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ। କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି ଆୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ମନ ଦେଇ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟରେ। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରିବେ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିବ। ଧାର କରଜ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟରେ। ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସୁନାମ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭାଗରେ କର୍ମ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ମାସର 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ଏହି ସମୟଟା ଏତେ ଖୁସି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତହିଁରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ହୋଇ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅଯଥାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି କରିବେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହେବ, ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଶଯ୍ୟା ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ, ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ଅନିଦ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବାହାରିବ ଓ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମଥା ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ ରହିବ। ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ଶନି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ତେବେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମାନ କରି ଶନିଙ୍କ କୋପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରାହୁ। ଜନ୍ମ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବୁଲାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଯିବେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ହୁସିଆର ହୋଇ ନ ରହିଲେ
ତାହା ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୋଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। କୌଣସି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ଘଟିପାରେ, ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କରୁଥିବା କର୍ମରୁ ତଳ ପାହ୍ୟାକୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଯିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ସପ୍ତମ କେତୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରି ପକାଇବ। ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ବହୁ ଦିଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ମନକୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ସାମୟିକ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ସକାଶେ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଏହି ମାସଟି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି କେବଳ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ସର୍ପ ପୂଜା ପାଠ କରି ତାହାକୁ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଆସିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।